이슬람에 공개적으로 맞서며 용감한 독일 여성으로 알려져 있는 하이디 문드. 오직 하나님만이 독일의 주인임을 외치는 그녀의 최근 소식 잠시 후에 전합니다. 테마 인터뷰에서는 하나님이 주신 아름다운 목소리로 오직 주님만을 찬양하고 싶다는 뮤지컬 배우 신효선 집사의 감동적인 이야기를 만나봅니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 한국교회 7개교단 이단대책위원장 연합 결성 소식과 함께 앞으로의 이단 문제 공동 대응 방안에 대해 들어봅니다. 안녕하십니까? 문강원 목사입니다. 급식 관련 문제가 곳곳에서 등장하고 있는 가운데 한 고등학교 교감 선생님의 발언이 또 한 번 문제가 되고 있습니다. 진리를 더 가려야 한다고는 하지만 이런 문제가 논란이 되고 있다는 자체가 안타깝게 그지없습니다. 아이들의 행복지수가 1위인 나라가 네덜란드라고 하는데요. 우리 아이들의 행복지수를 높여주기 위한 그 길은 아직도 먼 이야기인 것 같습니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 4월 9일 목요일입니다. IS가 유럽 전역을 위협하기 시작했을 때에 복음을 선포하며 이슬람에 맞섰던 한 독일 여성이 최근 그녀의 행동 때문에 많은 어려움들을 겪고 있다고 하는데요. 어떤 내용인지 지금부터 전해드리겠습니다. In 2013, she stood up when a Muslim imam was giving an Islamic call to prayer inside a historic German church, and she proclaimed that Jesus Christ is Lord of Germany, and she warned the audience that what was happening was a lie. Jesus Christus allein ist Herr über Deutschland. Ich zerbreche diesen Fluch. The YouTube video and our CBN News story were seen by millions, and this mysterious Christian woman named Heidi Mundt became known around the world as the brave German woman. And although she does not want the credit, some believe Heidi did break a curse over Germany, setting the stage for the massive street demonstrations against Islamization the following year by the citizens group Pegida. People told me, do you know what you did last year? You broke the curse over Germany. But today, Heidi Mundt is paying a heavy price. Police patrols keep watch outside her home. A far-left radical group leafleted her neighborhood, telling residents that they live next to a racist and threatening her with violence. When she and her husband Matthias tried to start a Frankfurt chapter of Pegida, she came under intense attack in the media, and Matthias was fired from his job. A local association of evangelical pastors distanced themselves from her, asking if Jesus would join a group like Pegida. And in a nation where loving your country and flag-waving patriotism is viewed with suspicion, internet videos mock her as a Nazi. What none of these people probably saw was what we did on a chilly street in downtown Frankfurt last year, where this alleged Nazi was setting up for her street ministry to give away Christian DVDs to anyone who would take them, but especially to Muslims. God uses me very often for Muslims. It's our commission to give them the gospel of Jesus Christ. It only can be Jesus, yeah? Only Jesus can fill their hearts, the lack and the hole in their hearts. Only He can. And if they meet Jesus, if they accept Jesus in their lives as Savior and as Lord, the Holy Spirit will change them and they will not be our enemies anymore. But Heidi has had to stop her street ministry and now lives in semi-isolation, going outside only when she has to. With no income, the Mundts may lose their home. She has since left Pegida, a group the German media portrays as Nazis, but which Heidi says is mostly ordinary people, concerned about their nation. They say, oh, we have the Nazis, and everywhere in the newspapers you can read about the Nazis, the Nazis, the Nazis. So, but yeah, this is like a balloon of lies. There are some, of course, but I believe most of them are honest and they really have this aim to protect Germany against this brutal ideology. Now she says she can only wait on the Lord and trust God to see her through a very difficult period. It can push us down very easily, yeah, and we could be depressed or discouraged, but think about it. Jesus is always Lord. Just hold on to walk in His ways.
Dale Hurd, CBN News, in Frankfurt, Germany. IS에 의한 위협과 테러가 여전히 지구촌 곳곳에 만연해 있습니다. 또한 이로써 파생되는 어려움들이 더욱 많아지고 있습니다. 우리도 이런 이들을 위해서 기도하면서 마음을 모으는 일도 잊지 말아야 되겠습니다. 이스라엘과 팔레스타인과의 관계는 오랫동안 풀리지 않는 갈등 관계로 이어지고 있습니다. 하지만 이곳에 계시는 선교사님들은 이 두 나라를 위하여 끊임없이 기도하고 있습니다. 지난주에 이 두 나라에서 사역하시는 선교사님들이 모여서 선교 포럼을 가졌다고 하는데요. 팔레스타인 강태윤 선교사님 전화 연결해서 자세한 소식 들어보겠습니다. 선교사님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 선생님 반갑습니다. 앞서 말씀드린 대로 이스라엘과 팔레스타인에서 사역하시는 선교사님들이 한자리에 모이셨다고요? 예, 그렇습니다. 지난 3월 29일부터 4월 1일까지 3박 4일간 여리고에서 이스라엘 그리고 팔레스타인을 사역하는 선교사 115명이 모여서 선교 포럼을 가졌습니다. 네. 아시겠지만 이곳은 여러 가지 복잡한 문제들이 많은 곳이에요. 정치적으로, 종교적으로 얽히고 설켜 있어서 단순하게 어느 한쪽으로만 봐서는 이곳을 제대로 위할 수가 없고요. 오히려 어느 한쪽으로 치우쳐 버리면 또 다른 문제를 만들어낼 수 있는 곳이기 때문에 네. 사역자들도 전체적으로 이 땅을 여러 각도에서 바라보고 결국은 주님의 마음으로 이스라엘과 팔레스타인 양측을 바라보고 바른 선교를 하자는 취지로 포럼을 시작했습니다. 벌써 올해로 5회째인데요. 처음에는 적은 숫자가 모였었는데 올해는 놀랍게도 이렇게 많은 숫자가 모이리라고 아무도 생각하지 못했어요. 네. 포럼을 준비하면서 진행했던 임원들도 놀랐고요. 참가했던 분들도 모두 놀랐습니다. 어떤 기적과 같은 일이 여리고에서 일어난 것이죠. 저녁마다 집회가 끝나고 통성으로 30분 이상씩을 한국식으로 기도했습니다. 여호수아가 여리고성을 정복한 이래로 여리고에서 이렇게 뜨겁게 통성으로 기도한 것이 처음이라고, 그것도 한국 사역자들이 여리고에서 한국식으로 기도한 것은 처음인 일이라고 이야기를 했는데요. 하나님의 은혜를 체험한 그리고 사역자들이 주님 안에 하나가 된 귀한 포럼의 시간들이었습니다. 네네, 그렇군요. 지속적인 갈등의 역사 가운데 있는 두 나라에 계시는 선교사님들의 기도는 그 누구보다도 절실할 것 같은데요. 이번 포럼에서는 어떤 내용들이 나누어졌나요? 이번 포럼에서는요, 주제가 그리스도 안에 한 세 사람은 주제였거든요. 네. 첫날 저녁에는 유대인 사역자 티모와 그리고 셋째 날에는 일산 솔레교회 최경규 목사님이 은혜의 말씀으로 영성 집회를 하셨고요. 오전에는 저희들이 이스라엘과 팔레스타인 간의 분쟁의 이해, 그리고 현대 이스라엘의 독립과 이스라엘의 회복, 그리고 성경과 현대 이스라엘은 주제로요. 이곳 전문 사역자들이 진지한 강의가 있었어요. 네. 이곳에서 사역자들이 알아야 할 중요한 주제들이었는데요. 최근에 들어 한국교회가 이곳 선교에 관심들을 가지고 있는데 현장의 사역자들이 먼저 선교의 현장에 대해 바로 알고 바로 사역할 수 있고, 네네. 또 한국교회로 하여금 이 땅을 바로 알 수 있게 하는 갈라잡이 역할을 할 수 있다고 생각을 했습니다. 네. 최근 이스라엘 총선이 우파의 승리로 끝났는데요. 앞으로 우파 정부가 이곳 복잡한 정치 상황에서 어떻게 이끌어갈지, 또한 이곳의 사역자들에게 또 어떤 영향을 미칠지, 네네. 이는 곧 비자 문제 등과도 밀접한 영향이 있기 때문이에요. 그리고 IS 이슬람 극단주의가 중동 전체에 미칠 영향들에 대해서도 또 한국교회가 이로 인해서 중동 선교에 부정적인 시각을 가지고 있지 않는지, 오히려 이럴 때일수록 주님을 믿고 더 선교를 위해 마음들을 모아야 하는데
이런 여러 가지 그 바램들을 저희들이 가지고 있었습니다. 네, 최근 중동 지역이 정치적으로도 많이 불안한 가운데 있어서 이런 논의 가운데 기도 제목들도 많이 나누어졌을 것 같습니다. 네, 그 중동에 여러 가지 복잡한 현안들이 많지만요. 중요한 것은 이스라엘과 그 팔레스타인 선교를 위해 사역자들이 더 헌신할 수 있도록 지혜와 능력을 주시도록, 네, 그리고 이 땅에 진정한 주님의 평화가 이스라엘과 팔레스타인에 임할 수 있도록, 네, 이슬람 극단주의가 이 중동 전체에 확산되어 가고 있지만 이럴 때일수록 더욱 담대하게 사명을 잘 감당할 수 있도록, 그리고 조국의 교회가 복음으로 더욱 새로워지며 이 마지막 때 마지막 선교의 주자로서 선교를 위해 다시 일어서기를 어려움 속에 있는 조국을 위해서 한마음으로 뜨겁게 기도했습니다. 네, 한국 성도님들도 이 땅을 성지 순례지로 넘어서 네네, 이 땅의 평화를 위해서, 그리고 복음의 마지막 땅끝 선교를 위해서 기도해 주시고요. 네, 그리고 이 땅에서 여러 가지 어려운 상황 속에서 고군분투하고 있는 사역자들이 제대로 사명을 잘 감당할 수 있도록 특별히 사역자들을 위해서 기도해 주시길 부탁을 드립니다. 현장에 있는 사역자들이 말씀 안에 힘을 내어서 사역할 수 있는 것은 주님의 도우심이고, 또 후방에서 기도하는 많은 한국교회 성도님들이 있어야 가능한 일이라고 저는 생각하기 때문에 현장에서 사역하는 선교사들을 위해서 정말로 기도 많이 해 주셔야만 될 것 같습니다. 기도해 주시기 부탁드립니다. 네네. 이스라엘과 팔레스타인을 비롯한 중동 지역의 평화를 위해서 꼭 우리가 기억하고 함께 기도해야 되겠습니다. 예, 감사합니다. 하나님이 주신 여러 은사들 가운데 특별히 예수를 선택하여서 그 길을 걷는 분들을 보면요, 그것을 통해서 자신의 신앙을 고백하곤 하는데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나본 분 역시 뮤지컬 배우로서 또 찬양 사역자로서 하나님을 사랑하는 마음을 고백하며 사는 분입니다. 뮤지컬 배우 신효선 집사, 테마 인터뷰 그레이스에서 만나보겠습니다. 무대 위에 마음을 쏟아 혼신의 힘을 다해 연기하는 배우 신효선. 그러나 무대 위의 배우보다 그녀가 더욱 듣기를 원하고 되기를 바라는 이름이 있습니다. 안녕하세요. 저는 하나님을 찬양하는 신효선입니다. 노래를 정말 잘해보고 싶어서 성악을 시작했거든요. 근데 이제 성악을 하다 보니까 제 안에 뭔가 다른 음악을 찾고자 하는 욕망들이 굉장히 강했던 것 같아요. 근데 어떤 선교사님이 저한테 자매는 뮤지컬을 하면 참 잘 어울릴 것 같다고 제안을 해주셨어요. 그런가 하면서 그날 가서 이렇게 찾아봤어요. 근데 이제 노틀담의 고추 이렇게 떠서 제가 그냥 원서를 넣었는데 합격을 해가지고 그때부터 그냥 얼떨결에 뮤지컬을 시작하게 되었고, 뮤지컬 하면서 참 재밌었어요. 네. 그렇게 시작된 뮤지컬 배우의 삶 가운데 그녀는 자신의 삶을 또 한 번 바꿔놓는 작품을 만나게 됐습니다. 평양 마리아, 그 작품은
영원히 기억될 작품인 것 같아요. 너무 상상할 수가 없는 그런 삶이기 때문에 엄두가 나질 않았어요. 그래서 못하겠다라는 생각밖에 안 들었었고 하나님 앞에 이제 기도를 했어요. 근데 계속 여호수아의 말씀으로 강하고 담대하게 나가라. 그 말씀을 계속 주셨고 대치동 교회 수요 예배를 나가서 이제 하나님 오늘 응답해 주시면 제가 순종하겠습니다 했는데 제가 평소 때 북한을 위해 기도할 때 그 이사야 43장 말씀을 가지고 기도를 하거든요. 보라 내가 새해를 행하리라. 광야의 길을 사막의 강을 내리라. 이 말씀을 가지고 기도를 하는데 그날따라 외부에 초청 목사님 오셔가지고 그 말씀을 증거해 주시는 거예요. 그래서 하나님께 알겠습니다. 순종하겠습니다 하고 작품을 하게 되었습니다. 관객들에게 정말 내가 정의와의 그 삶으로 그걸 증거해야 되기 때문에 정말 기도를 많이 했고 또 하나님을 그렇게 의지하면서 공연을 하게 되었습니다. 복음을 전하다 죽어간 실존 여성의 삶을 그린 뮤지컬 한 편은 배우 신유선이 아닌 하나님의 자녀 신유선을 다시 찾는 출발점을 만들어 주었습니다. 모태신앙이긴 한데 참 많은 갈등과 방황 속에서 살았던 것 같아요. 그리고 뮤지컬을 시작하면서부터 세상의 온갖 유혹과 욕망을 보게 되었고 또 작품마다 흐르는 영이 있는데 그 영들에 많이 제가 휘둘리면서 그렇게 살았던 것 같아요. 참 이게 세상 사람인지 하나님의 사람인지 구분하지 못할 정도로 그렇게 그런 모습들이 제가 알죠. 2003년도에 하나님께서 저에게 찾아오시는 사건이 있었어요. 2003년도에 영화 패션 오브 크라이스트 그 관람을 다 하고 마지막에 이제 자막이 다 올라갔는데도 제 마음이 너무 아프고 눈물이 너무 나서 일어날 수가 없었어요. 그래서 그렇게 막 꺽꺽 울면서 이제 집에 갔는데 그날부터요. 제가 12시부터 새벽 3시 정도까지 한 3시간을 시간 가는 줄 모르고 예수님 그 보혈만 생각하면 눈물이 나고 그 제 삶을 돌아보면서 감사하는 시간을 가졌었거든요. 고요한 가운데 기뻐하라 딱 그러시는 거예요. 근데 그게 목소리가 아니었고 목소리가 아닌데 정확한 음성이었어요. 아, 하나님을 찾고 찾으면 하나님이 만나주시는구나. 내가 하나님의 얼굴을 구할 때 하나님은 정말 옆에서 듣고 계시는구나. 그런 것들을 참 많이 느꼈어요. 네. 아빠가 갑자기 전화가 와서 효선아 사랑해. 아빠 너무 좋은 일이 있을 것 같아. 이러는 거예요. 이제 마지막 통화를 하고 끊었는데 2시간 뒤에 쓰러지셨다고. 빨리 병원에 오라고. 그렇게 해서 이제 갔는데 아빠가 돌아가셨는데 참 아빠한테 불효했던 것들이 생각이 나면서 가슴에 한이 맺히더라고요. 이 상황과 관계된 모든 사람들이 싫어졌어요. 그리고 그때 가수 활동도 하고 있었는데 동생들 다 버리고 제가 리더였음에도 불구하고 나 못하겠다고 나오고 제 주변에 있던 사람들 다 배신하고 그러면서 저는 죄책감과 그 공허함과 그 정죄감에 이렇게 빠져서 참 많은 시간을 괴로워하면서 새벽 기도로도 인도하시고 제가 살고 있는 터전도 옮기시고 그래서 새벽 기도와 치유 집회를 통해서 많이 치유해 주셨고 인격적으로 하나님을 정말 친밀하게 만나기 시작했죠. 영혼의 어두운 밤을 보낼 때 가장 가까이서 모든 것을 들어주셨던 하나님. 그분이 주신 인생의 숙제들을 하나하나 풀어가며 견뎌왔더니 하나님은 당신의 자녀에게 가장 원했던 일을 예비해 놓으셨습니다. 제가 중학교 2학년 때 박종호 선교사님의 찬양을 듣고 너무 은혜를 받아서 하나님께 서원 기도를 했었어요. 하나님 저도 이렇게 멋있게 찬양하는 이렇게 노래를 잘하게 해주시면 이렇게 멋있게 찬양하는 하나님을 찬양하는 그런 사람이 되겠습니다. 이렇게 기도를 하고 제 마음에 그것을 간직하면서 꿈을 꾸고 그렇게 살아왔는데 그 CCM의 길이 쉽게 열리질 않았어요. 어떻게 보면 세상적으로 가수 활동과 뮤지컬 활동 이런 것들을 통해서 빙 돌아서 이제
그 훈련을 거쳐서 정말 만남의 축복을 통해서 제가 자비량으로 돈을 들여서 앨범을 내지 않고도 앨범을 내주시는 분이 나타났어요. 대중음악 작곡가신데 너무나 유명하신 분이에요. 정진수 작곡가님이신데 그분이 이제 저의 제작자이자 프로듀서가 되어주셔서 제가 2010년에 작곡했던 곡들을 이분을 통해서 지금 2013년에 이제 음원이 2곡이 발표가 됐고요. 이제 예배를 드리러 올라가는데 멜로디가 딱 생각이 나는 거예요. 광야의 길을 내며 사막의 강을 내신 그분을 난 믿네. 요 멜로디가 그냥 후 가사와 함께 떠오르는 거예요. 그래서 제가 이 찬양을 하늘에서 다운로드 받았다라고 이렇게 말하고 다니거든요. 네. 하나님께서 생각나게 해주셨어요. 영으로 주님을 노래하며 하나님만을 찬양하는 곡을 쓰고 싶은 신효선 집사. 저는 하나님의 마음이 있는 곳에 제가 있기를 원하고 하나님께서 정말 넌 여기서 노래해라. 그러면 전 거기 가서 노래하고 싶고 제가 하나님께서 주신 선물, 달란트가 있다면 그거를 악한 종이 되지 않고 정말 착한 종이 돼서 계속 충성하면서 열매 맺는 그런 삶으로 이렇게 살아가고 싶습니다. 내 인생의 주권이 주님께 있으니 무엇을 하라시든 그 뜻이 이루어지길 바라는 신효선 집사. 그녀는 오늘도 하루하루의 삶이 주님께 드리는 노래가 되길 간절히 소망합니다. 네, 신효선 집사님의 간증을 들으면서 집사님께서 정말 하나님께 쓰임받고 싶어하는 그 마음이 잘 전달이 되는 것 같습니다. 진심이 담긴 그 찬양을 통해서 상하고 지친 영혼들이 주님께 많이 돌아오는 역사가 있기를 바라겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 전해드립니다. 기독교 대한 감리회가 아펜젤러 스크랜턴 선교 130주년과 광복 70주년을 기념해서 강화 중앙교회에서 평화통일 기원 예배를 드렸습니다. 참석자들은 예배를 통해서 남과 북의 평화통일을 염원했습니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 예배에 참석한 목회자와 성도들이 그 어느 때보다 뜨겁게 기도합니다. 참석자들은 북한 동포의 생존과 자유, 탈북난민의 안전과 세터민 정착, 그리고 한반도의 화해와 교류, 평화 통일을 위해 합심의 통성으로 기도했습니다. 기독교 대한 감리회가 선교 역사가 남아있는 인천 강화군의 한 교회에서 북한회복 감리교회 연합기도회의 이름으로 평화통일 기원 예배를 드렸습니다. 말씀을 전한 미국 연합감리교회 위스콘신 연회 정희수 감독은 우리나라가 줄 수 있는 가장 큰 선물은 남과 북이 하나 되고 화평의 이름으로 살아가는 것이라며 우리가 예수님 사랑 때문에 세상이 바뀌었다고 증거하는 삶이 되길 바란다고 말했습니다. 주님, 당신의 육체로 막힌 담 허무셨듯이 이 반도에서, 이 세계에서 막힌 담을 허물어 주소서. 이날 예배에는 1911년 강화 온수리에서 태어난 김영창 여주중앙교회 원로 목사가 특별 메시지를 전해 눈길을 끌었습니다. 김 목사는 믿음의 성도들이 눈물 흘리며 기도하는 교회가 우리에게 마련됐다며 모든 성도들이 주야로 부지런히 기도하라고 권면했습니다. 아기 예수를 안고 그리스도인이 되게 됐다는 것은 진심으로 선교한 선교사들의 은혜요. 하나님이 특별히 우리 한국 사람을 사랑하신 공로가 아닌가 생각합니다. 강화 지역 남선교회와 여선교회에서는 화해와 교류, 평화통일 비전을 선포하며 회개와 고백을 바탕으로 북한 복음화를 위한 다양한 활동을 다짐했습니다. 평화통일과 북한 복음화를 위해 일하고 있는 기관들과 교회들 그리고 수많은 개인들과 연계하여 그들의 활동이 잘 조정되어 더 많은 성과를 거둘 수 있도록 지켜보며 그들에 대한 지원을 아끼지 않을 것이다. 한편 북한회복 감리교회 연합은 앞으로 정기기도회를 비롯해 평화통일염원 백두산 기도회 등을 진행한다는 계획입니다. C채널 뉴스 유성훈입니다.
그 밖의 교계 소식 이어서 전해드립니다. 기독교 대한감리회가 세월호 참사 유가족을 위한 세월호 희망 목공소에 기계 설비 마련을 위한 지원금을 전달했습니다. 세월호 희망 목공소는 세월호 참사로 직장을 잃은 유가족들의 재활과 일자리 마련을 위해 세워질 예정이며 감리교는 목공소 장비 마련을 위해 성금을 전달했습니다. 감리교 관계자는 세월호 희망 목공소가 세워진 이후에도 협동조합 등의 형태로 자립할 때까지 지속적으로 지원하는 방안도 검토 중이라고 전했습니다. 최근 이단으로 인한 피해 사례가 이어지고 있습니다. 이에 대한 대책도 요구되고 있는데요. 이와 관련해서 정희민 기자와 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 이단 문제 또 사이비 문제가 어제 오늘 이야기는 아닙니다만은 오늘 이 피해도 계속 이어지고 있다고 하죠. 네, 맞습니다. 이단 사이비 단체로 인해 한국교회가 피해를 겪는 것은 목사님 말씀하신 대로 어제 오늘 일이 아닌데요. 최근에도 이단 관련 피해가 계속 이어지고 있습니다. 최근에 지난달만 해도 인천시에서는 이 몰몬교가 건축을 진행을 하면서 이 지역사회와 갈등을 빚기도 했고요. 포항의 경우에는 이 안상홍 증인회, 지금의 하나님의 교회가 교회 건물을 자신들의 정체를 숨기고 인수를 했다가 이것이 나중에 밝혀지면서 이 교회와 그리고 지역사회와 어려움을 또 갈등을 또 빚기도 했습니다. 뿐만 아니라 기쁜 소식 선교회 구원파 피해자들 모임은 지난달에 또 기자회견을 열고 이 피해 사례를 소개하면서 정부와 관련 부처에 철저한 대응을 촉구하기도 했습니다. 이뿐만 아니라 통일교나 신천지 등 이단 피해자 모임이 계속 운영이 되고 있고요. 이 피해자 모임에는 교회와 가정 등 이 피해 사례들이 계속해서 접수가 되고 있는 실정입니다. 네네. 이단으로 인한 피해가 많다는 것은 우리가 알고 있는데요. 우리가 개교의 숫자 가운데 어느 정도 교회가 직접적인 피해를 입고 있다고 통계가 나와 있나요? 네, 지난해에 대한예수교장로회 합동총회가 이단 사이비 피해 관련 설문조사를 실시한 결과를 발표를 했는데요. 이 소속교회 4곳 중에 한 곳이 이단으로부터 피해를 입은 경험이 있다라고 발표를 했습니다. 예장합동총회 이단 사이비 조사대책위원회가 132개 소속 교회들을 대상으로 이단 활동의 실태 조사를 벌였는데요. 이단 피해를 입은 교회가 전체의 25.94%에 이르는 것으로 나타났습니다. 네, 굉장히 많군요. 네. 피해 유형으로는 교인 미혹, 그리고 교회 혼란, 교회 분열 등이 있었고요. 교회 실질적으로 가장 큰 피해를 준 이단으로는 신천지가 가장 많았고, 그리고 구원파 하나님의 교회가 그 뒤를 이었습니다. 네. 특히 신천지 같은 경우는 실질적으로 가장 큰 피해를 준 이단으로 꼽히기도 했고요. 뿐만 아니라 이 교회가 가장 위협적으로 여기는 그런 교회로 또 꼽히기도 했습니다. 네네. 제가 작년에 신천지 만국회의가 잠실 주경기장에 열렸을 당시 취재를 나갔었는데요. 그 현장에서 그 딸이 가출을 해서 네. 가정에 어려움을 겪고 있는 어머님을 만나볼 수 있었습니다. 당시 그 어머님과 나눈 이야기 인터뷰 영상을 잠시 보시도록 하겠습니다. 네. 제가 신천지라 하고 나서부터는 저희들의 말을 절대 안 들어요. 아빠 엄마 말은 안 듣고 신천지 말만 들어요. 신천지 피드백 하는 대로만 행동해요. 그래서 저희를 완전히 부모로 보자고 무시해요. 부모 말 절대 안 들어요. 그냥 신천지 말만 듣고 걔네가 가출하니까 가출해서 지금 저희 집에는 애가 안 들어오지 지금 2달 넘었어요. 부모 말도 안 듣고 정말 잘못된 교리 상담지 받으라 건면해도 영이 죽는다, 마귀 속으로 들어간다 이렇게 말을 해요. 잘못된지 진짜인지 분별을 하기 위해서 가서 받아봐라 건면했는데도 안 받고 제가 말하는 것도 다 거짓이래요. 제가 성령 받은 거 다 거짓이래요. 마귀 사탄이 준 거래요. 이만 진짜고 우리는 다 가짜. 네, 교회뿐만이 아니라 교계 단체들도 또 시끄러운 곳이 있다고 합니다. 네, 교계 내에서는 이 연합기관인 한국기독교 총연합회가 좀 어려움을 겪었는데요. 이 한국기독교 총연합회의 무분별한 이단 해제로 인해서 대한예수장로회 합동을 비롯한 일부 그 교단이 이탈을 하기도 했고요. 또 전국 신학대학 교수 174명이 한기총에 분별하게 이단 해제를 하고 있다라고 문제 제기를 하면서 이 법적인 분쟁을 또 겪기도 했습니다. 지금도 한기총을 둘러싸고는 이 외부에서 논란이 계속 이어지고 있고요. 한기총 내부에서는 최근에 이단 검증 특별위원회를 설치해서 문제 해결의 의지를 보이고는 있지만 사실 이 내부적으로 보이지 않는 갈등을 겪고 있는 것이 사실이기도 합니다. 네, 이단 문제에 대처하기 위해서 최근에 주요 교단들이 이단 문제 연구가들이 또 대책을 협의하기로 했다고요.
네, 이단 문제가 계속해서 지속되고 있는 가운데 최근 기독교계 7개 교단의 이단 대책 위원장들이 모여서 이단 침투 활동에 공동 대응하겠다라고 결의를 했습니다. 네. 이번 연합에는 대한예수교 장로회 합동과 통합, 고신, 합신, 그리고 기독교 대한 감리회와 기독교 대한 성결교회, 기독교 한국 침례회가 참여를 했고요. 지난 6일 기자회견 당시에 예장 백석이 또 참여하기로 발표를 하면서 앞으로는 이 8개 교단이 함께 연합해서 이단 문제에 공동 대응할 것으로 보입니다. 네, 여러 교단들이 이단과의 사이비에 대처하기 위해서 연합한 것은 참 고무적인 일이라고 생각을 합니다. 그런데 이제 연합해서 어떤 일들을 하게 되나요? 네, 이 8개 교단이 지난 6일에 기자회견을 열고 성명서 등을 발표를 하면서 이제 활동 계획을 밝혔는데요. 이 성명서에 따르면 이단 사이비 단체의 활동을 협력 대응할 것이며 또 특히 학원 복음화 단체, 학원 선교 단체들과도 연합을 해서 학교를 중심으로 한 이단들의 활동에 대응하겠다고 밝혔습니다. 그리고 이단 사이비들의 새로운 포교 전략이나 위장 교회, 위장 단체 명단, 사회사업 등 이런 관련 자료를 공유를 해서 자료집을 만들어서 또 배포하는 등의 활동도 펼치겠다고 전했습니다. 네, 이단과 사이비 문제를 우리가 대처하려면 무엇보다 신학적으로 정립이 되어야 있다고 생각을 합니다. 그런 신학적인 전문성이 필요하다고 생각하고요. 또한 법률적으로도 굉장히 문제가 많아지는 것 같아요. 법률적인 대처 방안 이런 것들이 구체적으로 있나요? 네, 예장 합동 이단대책위원장인 박호근 목사는 그 당시 기자회견에서 이 연합이 모일 때 신학적인 연구가 가능한 신학교를 운영하는 그런 교단, 그리고 한국교회에서부터 공신력을 좀 인정받은 그런 교단들이 모인 것이다라고 밝혔습니다. 그래서 이런 것들을 바탕으로 해서 이런 신학적인 전문성을 갖추어 갈 것으로 보이고요. 또 특히 말씀하신 대로 이단 문제에서는 법률적인 분쟁이 참 많습니다. 그래서 이런 법률적인 문제가 발생을 하면 이 각 교단 내 법률인 등 내적 인력을 모아서 법률 자문위원을 공동 구성하는 등을 통해서 이 법률적인 이 전문성을 갖출 계획이라고 또 전하기도 했습니다. 뿐만 아니라 또 법률 문제 대응을 위해서 필요에 따라서는 이 자금을 모으는 등의 필요성도 있다라는 것까지 논의를 진행하고 있다라고 전했습니다. 네, 이단 문제로 이렇게 고통받고 어려움을 겪고 있는 한국 교회를 위해서 시채널이 이단 문제 영상을 담고 있는 그 영상을 배포했다고 하는데요. 네, 신천지와 통일교, 몰몬교 등 한국교회 주요 교단들이 이단으로 규정하고 있는 단체 6곳을 선정을 해서요. 왜 이단인지, 또 이들이 어떤 포교 전략을 갖고 있는지, 또 어떤 피해들이 있었는지를 담고 있는 영상을 앞으로 추후 배포할 예정입니다. 네네. 다음 주부터는 이 시간에 시청자 여러분들을 위해서 이단에 대한 정보를 좀 자세히 얻을 수 있도록 저희가 방영하도록 하겠습니다. 모처럼 이단을 분별하고 대처할 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. 정희민 기자, 수고 많으셨습니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견이 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 12일 여의도 순복음교회에서는 취업 박람회가 열린다고 합니다. 취업을 준비하고 있는 분들 참 많으시죠? 한번 방문해 보시고 또 많은 분들에게 구직의 기회가 되었으면 참 좋겠습니다. 오늘 순서는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다.